सो 10th क्लास का चैप्टर 8 डिस्कस करांगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रीप्रोड्यूस कि जिन्ने भी ऑर्गेनिजम्स आ ठीक है वो किद्दां रीप्रोड्यूस करके अपने ऑफस्प्रिंग्स नूं प्रोड्यूस करते हैं किवें वो अपना DNA अगे तो अगे जिहड़ा आ फरदर न्यू सैल्स बना के किद्दां अपने वर्गे ऑर्गेनिजम्स अगे तो अगे पॉपूलेशन नूं कंटिन्यू रखते हैं। ये सारा ठीक है आप अगे तो अगे कंटिन्यू पढ़ांगे। सो फस्ट डिस्कस करते हैं Before we discuss the mechanism why which organisms reproduce, let us ask a more basic question: why do organism reproduce? ठीक है कि organism reproduce किमें करते हैं इस नूं डिस्कस करन तो पहला जिहड़ा एक क्वेश्चन आउंदा कि ऑर्गेनिजम रीप्रोड्यूस करते क्यों आ ठीक है किमें तो आप बाद च पढ़ांगे पर फर्स्ट क्वेश्चन हैगा कि क्यों करते हैं ठीक है। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज अ नॉट नेसेसरी टू मेनटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द एसेंशियली लाइफ प्रोसेसिस सच एज न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ठीक है। कहते इत्थे जिहड़ियां लाइफ प्रोसैसिस ठीक है प्रीवियस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਆ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ it is on the other hand if an individual organism is going to create more individual ठीक है। कहते अगर आप दूजी साइड देखते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म अपने वर्गे नवे इंडिविजुअल नूं क्रिएट करता है ऑर्गेनिज्म नूं क्रिएट करता लॉट ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंड इन दिस प्रोसैस इस प्रोसैस दे विच बहुत सारी एनर्जी जिहड़ी आ उन्हां दे इस प्रोसैस दे विच स्पेंड हुंदी आ। सो अगे नैक्सट क्वेश्चन है कि अगर इस रीप्रोडक्शन बिना आपां पहले पढ़िया कि अगर यह बाकी लाइफ प्रोसैसिस वांगू नैसेसरी नहीं हैगा पर फिर भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स रीप्रोड्यूस करते हैं ठीक है और करते हैं तो उन्हां दे विच लॉट ऑफ एनर्जी स्पेंड हुंदी आ। अगर लॉट ऑफ एनर्जी स्पेंड हुंदी आ और इहदे बिना रहा जा सकदा आ ठीक है। सो ਇਹ क्वेश्चन आउंदा कि हुण ये जिहड़ा आ इंडिविजुअल रीप्रोड्यूस करते क्यों आ ठीक है। सो अगे आपां पढ़दे हां वट एवर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होवे इट इज़ ऑबवियस ये ऑबवियस आ दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रीप्रोड्यूस ठीक है। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. It's a large number of organisms belonging to a single species that bring them in our notice. So ठीक है वही इत्थे दिता होया आ। सो रीप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक दैमसैल्व्स। जिहड़े रीप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आ वो जो न्यू इंडिविजुअल्स नूं क्रिएट करते आ तो वो उन्हां वांगू सिमिलर दिखते हुंदे आ ठीक है। हुण नैक्सट आपां डिस्कस करते हैं डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैमसैल्व्स कि जिहड़े ऑर्गेनिजम्स अपने वर्गे नवे इंडिविजुअल्स नूं क्रिएट करते आ डिवेलप करते आ कि उन्हां दियां ओह एग्जैक्ट कॉपीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते हैं ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर ठीक है बिकॉज देयर बॉडी डिजाइनस आर सिमिलर ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने नवे पॉपूलेशन नूं ठीक है क्रिएट करता आ तो वो की करते उन्होंने बॉडी डिजाइनस जिहड़े आ वो सिमिलर होंगे क्योंकि तां ही वो सिमिलर दिखते आ। इफ द बॉडी डिजाइनस आर द सिमिलर द ब्लू प्रिंट ऑफ दीज डिजाइनस शुड बी सिमिलर उन्होंने ब्लू प्रिंट भी जिहड़ा आ वो सिमिलर होगा ठीक है। सो की होया सो प्रीवियस क्लास दे विच तुसीं पढ़िया कि the chromosomes in the nuclei of the cell contain information of inheritance of the feature from parents to next generation in form of DNA जो कि हुंदा आ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स ठीक है। सो क्रोमोसोम्स जिहड़े न्यूक्लिक एसिड जिहड़ा सैल दे विच न्यूक्लियस दे विच हुंदे आ ठीक है क्रोमोसोम्स जो साडी पेरेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन ठीक है इनहेरिटेंस इन्फॉर्मेशन हुंदी जो फीचर साडे पेरेंट्स दे आ ओनू इन्फॉर्मेशन नू पेरेंट्स टू नैक्सट जनरेशन जिहड़ा इन फॉर्म ऑफ DNA जिहड़ा आ वो अगे तो इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं क्रोमोसोम्स। द DNA इन सैल न्यूक्लियाई इज़ द इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन जिहड़ी DNA दे विच
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਰਸ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਫ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ, ਹੁਣ ਜੇ DNA ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਡ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਿਲ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਲੀਡ ਟੂ ਅਲਟਰ ਬੋਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਲੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੋਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲਟਰਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। A basic event in reproduction is a creation of DNA copy, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਈਵੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਿ DNA ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। DNA ਆਪਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੈੱਲ ਯੂਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। DNA ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟਸ 2 ਕਾਪੀ ਆਫ DNA ਇਨ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ DNA ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ DNA ਸੈੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ DNA ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। So DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. Effectively a cell divides to give rise to 2 cells, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ DNA ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਅੱਗੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੈਲੂਲਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਸੈਲੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ DNA ਜਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ these 2 cells are of course similar, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈੱਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਆ of course similar ਹੁੰਦੇ ਆ, but are they likely to be absolutely identical? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। the answer of this question will depend on the accurately the copy reaction involved occur, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ DNA ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਆ। ਨੋ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਿਲਾਏਬਲ। ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਦੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕਾਪਿੰਗ ਦਾ DNA ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਈਚ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ DNA ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਦਰ ਦੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦਾ DNA ਫਰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਹਰ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ DNA ਕਾਪੀਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਵਿਲ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਬਟ may not be identical to the original, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰੇਟ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਟੋਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਮ ਆਫ ਥੀਜ਼ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਆਫ ਥੀਜ਼ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਮਾਈਟ ਵੀ ਡਰਾਸਟਿਕ that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus inherited, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਡਰਾਸਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ DNA ਕਾਪੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲੂਲਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਰਾਸਟਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾਂਗੂ। ਸੱਚ ਆ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਸੈੱਲ ਵਿਲ ਸਿੰਪਲੀ ਡਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। On the other hand, there could still many other variations in DNA copy that would not lead to such a drastic outcomes, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। The surviving cell are similar to but subtly different from each other, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲੀ ਨੋਨ ਸਿਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕਿ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਅੱਗੇ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਫਿਲ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪਲੇਸਿਸ ਔਰ ਨੀਚੇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਇਕੋਸਾਈਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੇਅਰ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪਲੇਸ ਔਰ ਨੀਚੇਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। The consistency of DNA copying during reproducing is important for maintenance of the body design feature that allow the organism to use the particular niche। ठीक है, यही दसिया होया आ कि DNA ਕਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੀਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੀਚਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੀਚੇਸ ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। So reproduction is therefore linked to the stability of population of species। So reproduction ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, stability ਕਰਦਾ ਕਿ population of species ਦੀ stability ਬਣੀ ਰਵੇ। However, niches can change because of the reason beyond the control of organisms। Temperature on the earth can go up and down। ठीक है, so water level can vary and there would be meteorite hits। To think of few examples, if a population of reproducing organisms were suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, the population would be wiped out। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਫ ਸਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਵਰ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਫਿਊ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਮ ਚਾਂਸ ਫॉर them to survive। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਂਸਿਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਫ ਦੇਅਰ ਵਰ ਅ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਇਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਰ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ most of these bacteria would die but a few variants resistant to heat would survive and grow further। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਾਪੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਥਸ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। Thank you.